Good morning, students. This is P. Sudhakar Babu, lecturer in statistics, KHL Degree College. Students, this is our class number 9 for statistics, 5th semester, paper 5B. So, the title of the paper is Quality and Reliability. Now we are going to Unit 3, Acceptance Sampling Plan. Today we discuss about basic definitions of acceptance sampling plan. So now I would like to explain the term acceptance sampling, acceptance quality level AQL. So if a lot has small fraction defective, we do not wish to reject and consider as a good lot. Like P1 denotes a lot of quality for small fraction defective. So if a lot has small fraction defective, లాట్ అనేది స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ని కలిగి ఉండొచ్చు. వీ డు నాట్ విష్ టు రిజెక్ట్ అండ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ గుడ్ లాట్. సో దాన్ని మనం రిజెక్ట్ చేయము అండ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ గుడ్ లాట్ కానీ కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ప్రతి దానిలో కూడా స్మాల్ డిఫెక్టివ్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్స్ అనేది ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో లైక్ P1 డినోట్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. సో P1 అనేది లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అయితే డినోట్ చేస్తే ఫర్ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్స్ probability of rejecting lot of quality P1 is equal to 0.05. సో ఆ లాట్ని మనం రిజెక్ట్ చేయటానికి అక్కడ ప్రాబబిలిటీ అనేది 0.05 మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే తక్కువ ఛాన్సెస్ ఆ లాట్ని రిజెక్ట్ చేయటానికి ఛాన్సెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అది 0.05 ఉంటుంది. అది దిస్ ఇంప్లైస్ దట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ P1 is equal to 0.95. ఇక్కడ ఛాన్సెస్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేయటానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అది ఎంతంటే 0.95. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 లాట్లో 100 పీసెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో 100 ఐటమ్స్ ఉంటే కనుక ఒక్క ఐటమ్ కనుక ఒక డిఫెక్ట్ వస్తే కనుక ఆ లాట్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, రిజెక్ట్ చేయటం. సో ఒకటి అనేది కామన్గా రావడానికి అవకాశం ఉంది. హియర్ P1 ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాక్సెప్టెన్స్ క్వాలిటీ లెవెల్ అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దిస్ లాట్ ఈజ్ సాటిస్ఫాక్టరీ బై ది కన్జ్యూమర్. సో ఈ క్వాలిటీ లెవెల్స్ అనేది కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫాక్టరీని బట్టి ఆ క్వాలిటీ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఆ యాక్సెప్టెన్స్ క్వాలిటీ లెవెల్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. Then second one, lot tolerance percent defective LTPD or rejecting quality level RQL. The consumer is not willing to accept the lot having proportion defective P1 greater 100 into P1 is called lot tolerance percent defective. This is the quality level in which consumer regards as rejectable and it is usually named as rejecting quality level. A lot of quality P1 is to be accepted at some arbitrary and small fraction of time, usually 10%. Students ఇక్కడ the consumer is not willing to accept the lot having proportion defective P1 greater. సో అక్కడ ఎక్కువ డిఫెక్టివ్స్ ఉంటే గనక ఆ లాట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడాడు కన్జ్యూమరు. సో అది 100 into P1. సో అంటే అక్కడ డిఫెక్టివ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్. దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ లెవెల్ ఇన్ విచ్ కన్జ్యూమర్ రిగార్డ్స్ యాజ్ రిజెక్టబుల్ and it is usually named as rejecting a quality level. A lot of quality P1 is to be accepted at some arbitrary and small fraction of time, usually 10%. అయితే అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఉండటం వల్ల కన్జ్యూమర్ అనేది కన్జ్యూమర్కి విల్లింగ్ అనేది ఉండదు లాట్ యాక్సెప్ట్ చేయటానికి. అయితే కొన్ని సందర్భాలు అవి చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో మాత్రం అట్లాంటి లాట్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది ఏంటంటే జస్ట్ 10% మాత్రమే ఉంటుంది. సో దెన్ థర్డ్ వన్, ప్రాసెస్ యావరేజ్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ P1. In any production process, the quality of product tends to settle down to some desired level, which may be expected to be more or less the same for every day for particular machine. If this level could be maintained and if the process is working free from assembled cause of variation, the inspection could often be dispensed with. But in practice, as a result of failure of machine and laziness of workers,
the quality of the product may suddenly decrease. The process average of any manufactured product is obtained by computing the percentage of defectives in the product over a long time, and it is denoted by P bar. So students, ఇక్కడ P bar, ఈ P bar process average fraction defective P bar అయితే కనుక, so the quality turned out by the manufacturing process over a long period of time. So we know that in industry the quality of any process tends to settle down to some level which may be expected to be more or less the same every day for a particular machine. If this level could be maintained and the process is working free from assignable cause of variation, the inspection could often be dispensed with. సో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ప్రతి ఎనీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ కూడా అక్కడ సమ్ క్వాలిటీ లెవెల్స్, క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఆ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో కనుక సో డిఫెక్టివ్స్ అనేవి రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఇఫ్ దిస్ లెవెల్ కుడ్ బి మెయింటైన్డ్ అండ్ ఇఫ్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ అసైనబుల్ కాజ్ ఆఫ్ వేరియేషన్, అంటే అక్కడ ఆ డిఫెక్టివ్స్ ఎలా వస్తాయంటే అసైనబుల్ కాజెస్ వల్ల వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఎనీ ఇండస్ట్రీలో ఎనీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఈ డిఫెక్టివ్స్ అనేవి, యావరేజ్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్స్ అనేవి రావడానికి అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి. సో అవి దేని ద్వారా వస్తాయంటే అసైనబుల్ కాజెస్ ద్వారా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అసైనబుల్ కాజెస్ అంటే మెషిన్ ఫెయిల్యూర్ కానీ లేదా లేజినెస్ ఆఫ్ వర్కర్స్ కానీ, వర్కర్స్ యొక్క లేజినెస్ని బట్టి కానీ ఈ డిఫెక్టివ్స్ అనేవి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే ప్రతి కంపెనీలో, ప్రతి ఇండస్ట్రీలోనూ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఎనీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే ఒకవేళ మెషిన్ కనుక ఫెయిల్యూర్ అయింది అనుకోండి, అక్కడ మెషిన్ ఫెయిల్యూర్ అయింది కాబట్టి ఆ మెషిన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది, లేదా క్వాలిటీ అనేది తగ్గడానికి ఆ స్టాండర్డ్స్ అనేది ఇవ్వలేకపోవచ్చు. సో కాబట్టి ఇలాంటి సందర్భంలో ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో ప్రతి స్టేజ్లో కూడా ఈ డిఫెక్టివ్స్ రావడానికి అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి. అవి మెషిన్ ద్వారా కావచ్చు, లేజినెస్ ద్వారా కావచ్చు. సో ఇలా ఈ ప్రాసెస్లో వచ్చినటువంటి ఈ డిఫెక్టివ్స్ని ప్రాసెస్ యావరేజ్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ అని అంటాం. అంటే ఇలా రావటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే సడన్గా క్వాలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి, సడన్గా డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. సో అలాంటి సందర్భాల్లో దాన్ని రెక్టిఫైయింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో అంటే మెషిన్ ఫెయిల్యూర్ అయితే కనుక వేరే మెషిన్ తీసుకోవడం, లేదా వర్కర్ యొక్క లేజినెస్ అయితే, లేదా వర్కర్ ఆబ్సెంట్ అయినా వేరే వాళ్ళని రిప్లేస్ చేయటం. సో ది ప్రాసెస్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ బై computing the percentage of defectives in the product over a long time, and it is denoted by P bar. So ఈ ప్రాసెస్ యావరేజ్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ P bar తో మనం డినోట్ చేస్తాం. సో ఫోర్త్ వన్, ప్రొడ్యూసర్ రిస్క్ ఆల్ఫా. The producer has to face the situation that some good lots will be rejected. The producer might demand sufficient protection against such contingencies happening frequently, just as the consumer can claim reasonable protection against accepting too many bad lots. The probability of rejecting a lot with 100 P bar as the process average percent defective is called producer risk, PP. This probability is denoted by alpha. Students, ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ రిస్క్ అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ గుడ్ లాట్స్ కూడా రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అవి ఎలా రిజెక్ట్ అవుతాయంటే, గుడ్ లాట్ సపోజ్ ప్రొడ్యూసర్ ఒక కన్జ్యూమర్ టెస్టింగ్ పాయింట్లో కనుక, అంటే ఒక 100 ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి కన్జ్యూమర్ ముందు పెట్టాడు అనుకుందాం. సో కన్జ్యూమర్ లాట్లో నుంచి శాంపిల్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఆ శాంపుల్ సైజ్ అనేది. సో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ 100 పీసెస్లోంచి ఒక 3 పీసెస్ తీసాడు అనుకుందాం, అంటే 3 ఐటమ్స్ తీసాడు, 3 ఐటమ్స్ చెక్ చేసాడు. ఆ 3 ఐటమ్స్ కూడా ఒకవేళ అందులో ఆ 3 కూడా డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ అయితే కనుక
ఆ కన్జ్యూమర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ లాట్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడే, కానీ యాక్చువల్లీ ఆ లాట్లో ఉన్నది ఆ 3నే అవ్వచ్చు, మిగతా 97 కూడా గుడ్ క్వాలిటీగానే ఉండొచ్చు. ఆ మిగతా 97 ఐటమ్స్ కూడా గుడ్ క్వాలిటీతో ఉండొచ్చు, కానీ ఆ 3నే డిఫెక్టివ్ ఉండొచ్చు. సో అలాంటి సందర్భాల్లో ఆ కన్జ్యూమర్ లాట్ మొత్తం కూడా ఈ 3 ఐటమ్స్ కూడా డిఫెక్టివ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇంకా లాట్ మొత్తంలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయని ఈ లాట్ అనే దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఆ రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రొడ్యూసర్ ఆ రిస్క్ అనేది ఫేస్ చేస్తారు, ఎందుకని గుడ్ లాట్ అనేది యాక్చువల్లీ యాక్సెప్ట్ అవ్వాలి కానీ రిజెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఫేస్ అనేది రిజెక్ట్ చేస్తారు. అంటే ఒకవేళ ఐటమ్ కొనకుండా వెళ్ళిపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భంలో ఆ రేట్ అనేది అదే సేమ్ క్వాలిటీ ఇచ్చినా కానీ రేట్ అనేది తగ్గించి తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ అనేది రిస్క్ ఫేస్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ రిజెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ లాట్ని మనం దాన్ని ప్రొడ్యూసర్ రిస్క్ అని చెప్తాం. సో ఇక దీని ప్రొడ్యూసర్ రిస్క్ని పీపీతో డినోట్ చేస్తాము. సో ఆల్ఫాతో డినోట్ చేస్తాం. ది ప్రాబిలిటీని ఆల్ఫా డినోటెడ్ బై ఆల్ఫా. సో ప్రొడ్యూసర్ రిస్క్ యొక్క ప్రాబిలిటీని ఆల్ఫాతో డినోట్ చేస్తాం. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ పి ఆఫ్ పీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రిజెక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ పీ బార్. సో పీ బార్ మీన్స్ యావరేజ్ అవుట్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం. యావరేజ్ ప్రాసెస్ డిఫెక్టివ్స్ అని మనం నేర్చుకున్నాం ఇందాక. సో పీ బార్ రిజెక్టింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ పీ బార్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ టైప్ 1. దీన్ని టైప్ 1 ఎర్రర్ అని కూడా అని అంటాం. అంటే యాక్సెప్ట్ అయ్యేదాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తాం, అది టైప్ 1 ఎర్రర్ అవుతుంది. సో ఫిఫ్త్ వన్ కన్జ్యూమర్ రిస్క్. సో కన్జ్యూమర్ రిస్క్ ఏంటంటే దీన్ని ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ రిస్క్ అని బేటాతో మనం చూపించవచ్చు, బేటాతో డినోట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కొన్ని ఈ కన్జ్యూమర్ బ్యాడ్ లాట్ని ఇన్ సమ్ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ కన్జ్యూమర్ హ్యాస్ టు ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ he may accept certain percentage of undesirable bad lots which have lots of quality P1 or greater fraction defect. The probability of accepting a lot with fraction defective P1 is denoted by beta. Usually consumer risk is taken at 10% level. సో కొన్నిసార్లు బ్యాడ్ లాట్ని కూడా కన్జ్యూమర్ బ్యాడ్ లాట్ని యాక్సెప్ట్ చేయవలసినటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి. అది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే 100 లాట్లో 100 ఐటమ్స్ ఉంటే కనుక ఒక 10 ఐటమ్స్ ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేస్తే అది చెక్ చేస్తే కనుక ఆ 10 ఐటమ్స్ కూడా గుడ్ క్వాలిటీతో ఉండొచ్చు. సో మిగిలిన ఆ 90 దాంట్లో ఒక 20-25 లేదా 50 అలా బ్యాడ్ కూడా ఉండొచ్చు, బ్యాడ్ ఐటమ్స్ ఉండొచ్చు. అలాంటి సందర్భంలో ఈ 10 ఐటమ్స్ని బట్టి లాట్ మొత్తాన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఈ కన్జ్యూమర్ ఎప్పుడైతే ఈ లాట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడో దాంట్లో డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కన్జ్యూమర్కి అవి సేల్స్ అవ్వకపోవటం, బయట ఎవరో అతని దగ్గర కొనకపోవటం లేదా ఉపయోగపడకుండా ఉండటం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు వాటన్నిటికి కూడా అమౌంట్ అనేది పే చేస్తారు కాబట్టి తను డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ అనేవి ఎక్కువ వచ్చినాయి కాబట్టి అక్కడ అంటే క్వాలిటీ తగ్గి కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి అక్కడ కన్జ్యూమర్ అనేది రిస్క్ పే చేస్తాడు. సో దాని కన్జ్యూమర్ రిస్క్ అని మనం అంటాం. ఇలాంటి సందర్భాల్లో జస్ట్ 10% మాత్రమే జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో పీసీ అంటే కన్జ్యూమర్ రిస్క్, సి మీన్స్ కన్జ్యూమర్ is equal to probability of accepting a lot of quality P1 is equal to beta. This is also known as type 2 error. అంటే రిజెక్ట్ అయిన దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాన్ని టైప్ 1 ఎర్రర్ అంటాం, యాక్సెప్ట్ అయ్యేదాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తే టైప్ 2 ఎర్రర్. దాని రెక్టిఫైయింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ప్లాన్స్. సో ఇన్స్పెక్షన్ ప్లాన్స్లో రెక్టిఫై చేయడం, the inspection of the rejecting lots and replacing the defective pieces by standard pieces. This process eliminates the number of defectives in the lot and hence to improve the quality of the product. These plans are called rectifying inspection plans and it was first introduced by Dodge and Ronald before World War II. These plans enable the manufacturer to have an idea about the average quality of the product. The rectification process is
performed in different stages of production through the combination of production, the sampling, inspection, and the rectification of rejecting lots. Most of the rectifying inspection plans for lot by lot sampling call for 100% inspection of the rejecting lots and replacing the defective pieces by good ones. సో స్టూడెంట్స్ ఈ రెక్టిఫైయింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ప్లాన్స్ అంటే సో ఒకవేళ లాట్ అనేది రిజెక్ట్ అవ్వచ్చు, ది ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజెక్టెడ్ లాట్స్ అండ్ రీప్లేసింగ్ ది డిఫెక్టివ్ పీసెస్ బై స్టాండర్డ్ పీసెస్. సో లాట్ అయినటువంటి రిజెక్ట్ అయినటువంటి లాట్ని సో ఆ డిఫెక్టివ్ పీసెస్లో మనం స్టాండర్డ్ పీసెస్ అనేవి రీప్లేస్ చేస్తాం, అంటే గుడ్ క్వాలిటీతో ఉన్నటువంటి పీసెస్ని రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఎలిమినేట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇన్ ద లాట్ అండ్ హెన్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్. సో ఆ లాట్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసి ఆ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీస్ ప్లాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ రెక్టిఫైయింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ప్లాన్స్. సో వీటిని మనం రెక్టిఫైయింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ప్లాన్స్ అని అంటాం. అంటే రెక్టిఫై చేస్తున్నాం అంటే డిఫెక్టివ్ పీస్ తీసేసి అక్కడ గుడ్ పీసెస్ అనేవి రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై డాడ్జ్ అండ్ రోమిగ్ బిఫోర్ వరల్డ్ వార్ II. సో దీన్ని రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం కంటే రాకముందు ఈ డాడ్జ్ అండ్ రోమిగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. These plans enable the manufacturer to have an idea about the average quality of the product. The rectification process is performed in different stages of production through the combination of production. So ఈ రెక్టిఫికేషన్ అనేది డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో కూడా చేయవలసి ఉంటుంది. ద శాంప్లింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ రిజెక్టెడ్ లాట్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది రెక్టిఫైయింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ప్లాన్స్ ఫర్ lot by lot sampling call for 100% inspection of the rejected lots and replacing the defective pieces by good ones. So 100% ఇన్స్పెక్షన్ లాస్ట్లో ఈ లాట్ రిజెక్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ప్రతి డిఫెక్టివ్ పీసెస్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రీప్లేస్ చేయాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది. ద టూ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ టు రెక్టిఫైయింగ్ control concept related to rectifying inspection plan. They are average outgoing quality AOQ and average total inspection ATA. ఇక్కడ టూ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అదేంటంటే AOQ, సో ATA. AOQ అంటే యావరేజ్ అవుట్ గోయింగ్ క్వాలిటీ, ATA అంటే టోటల్ ఇన్స్పెక్షన్. యావరేజ్ quality of the product after sampling and 100% inspection of the rejected lots is called AOQ. సో యావరేజ్ అవుట్ గోయింగ్ క్వాలిటీ అంటే మనం ప్రొడ్యూసర్ ఇచ్చేటువంటి క్వాలిటీ. అలాగే ది యావరేజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది రెక్టిఫైయింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ప్లాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ATA. సో యావరేజ్ అవుట్ గోయింగ్ క్వాలిటీ లిమిట్ AOQL. Sometimes the consumer is guaranteed a certain quality level after inspection regardless of what quality level is being maintained by the producer. Let the producer's fraction defective, that lot quality before inspection be P. This termed as incoming quality. The fraction defect of the lot after inspection is known as outgoing quality of the lot. The expected fraction defective remaining in the lot after the application of the sampling inspection plans is termed as AOQ. Obviously it is a function of the incoming quality P. Students ఇక్కడ AOQL అంటే అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ క్వాలిటీ అక్కడ కొన్ని క్వాలిటీ లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి, అవి స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది ఈ కన్జ్యూమర్ ఇన్స్పెక్షన్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే కన్జ్యూమర్ ఇన్స్పెక్షన్ అవుతుందో అయిన తర్వాత ఈ ప్రొడ్యూసర్ అదే ఏ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అంటే ఆ స్పెసిఫికేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు లేదా అనేది చూసుకుంటారు. లెట్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్, దట్ ఈస్ ద లాట్ క్వాలిటీ బిఫోర్ ఇన్స్పెక్షన్ BP. సో అంటే బిఫోర్ ఇన్స్పెక్షన్కి ఒకవేళ లాట్ క్వాలిటీ P అవ్వచ్చు. దిస్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఇన్కమింగ్. దాన్ని అంటే బిఫోర్ ఇన్స్పెక్షన్కి ముందు ఉన్నటువంటి క్వాలిటీని ఇన్కమింగ్ క్వాలిటీ అంటాం. ఆఫ్టర్ ఇన్స్పెక్షన్ తర్వాత
అవుట్ గోయింగ్ క్వాలిటీ అవుతుంది. సో ఆ అవుట్ గోయింగ్ క్వాలిటీ లిమిట్ అనేది ఆ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటనేది కన్జ్యూమర్ చెక్ చేసుకుంటాడు. సో యావరేజ్ శాంపుల్ నెంబర్ ASN and average total inspection. The average sample number ASN is expected value of the site required to take a decision about the acceptance or rejection of the lot. Suppose the lot is accepted, ASN is equal to the sample size. It is also noted that ASN is a function of incoming lot quality P. The expected number of items inspected per lot is to arrive a decision as acceptance or rejection or rectification after 100% inspection is called ATA. ATA is the function of ASN and average size of inspection of remaining units in the lot. ATA is equal to ASN plus average size of inspection in the remaining units. So equation 1 అనుకుంది. If the lot is accepted on the basis of sampling inspection plan, ATA is equal to ASN. Then if the lot is rejected, ATA greater than ASN. So for example, if a single sampling plan number of inspected items in the lot is equal to sample size, the lot is accepted, that is ASN is equal to small n. In a single sampling plan, after inspection the sample, the lot is submitted for 100% inspection. The inspected items vary from lot to lot. Okay, as we already told, if the lot is equal to sample size n, if the lot is rejected, the number of inspected items is lot size capital N. Let PA be the probability of acceptance and 1 minus PA be the probability of rejection. So as for the above statements of acceptance and rejection, ATA is defined as, that is sample size and rejection of the lot. So ATA is equal to NPA, so probability of acceptance plus capital N into 1 minus P probability of rejection, that is equal to NPA plus, so add and subtract plus n and minus n into 1 minus PA. So NPA plus PA into n minus n, 1 minus PA plus n into 1 minus PA. So after simplification, AT is equal to n minus capital N minus small n into 1 minus PA. As in the case of OC curves, fixing the fraction defectives and find the probabilities of acceptance. Then calculate the values of ATA by using the above relation by taking the fraction defective along x-axis and ATA along y-axis and get the required ATA curve. The shape of the ATA curve is the mirror image of OC curve. సో ఇక్కడ చూద్దాం, మనం ఈ మిర్రర్ ఇమేజ్లో మనం చూడొచ్చు ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్, ఇక్కడ లాట్ పర్సెంట్ డిఫెక్టివ్స్, ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ యాక్సెప్టెన్స్, ఇక్కడ ఈ డిఫెక్టివ్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో డిఫెక్టివ్స్ పెరుగుతుంటే యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ కూడా తగ్గుతుంది. ఇక్కడ షేప్ ఆఫ్ ది కర్వ్ చూడొచ్చు. సో ఇన్కమ్ లాట్ పర్సెంట్ డిఫెక్టివ్, యావరేజ్ అవుట్ గోయింగ్ క్వాలిటీ షేప్ అనేది మనం చూడొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ లాట్ పర్సెంట్ డిఫెక్టివ్, యావరేజ్ టోటల్ ఇన్స్పెక్షన్, సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఈ కర్వ్ని. సో స్టూడెంట్స్ ఈ డెఫినేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో అడిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఎస్ఐగా అడుగుతాడు, అలాగే షార్ట్ ఆన్సర్లో కూడా అడుగుతాడు. కాబట్టి మీరు చదవండి.